إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سدد من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينجفون وفاكهة مما يتخيرون ولا بطير مما يستقون وحور إن كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود ودين ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وديل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العليم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kak Jen Indriani Febianto 2 mengucapkan hai. Selamat bergabung di malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengarkan kalam Allah, semoga pahalanya mengalir dimanapun kalian berada, di daerah manapun berada. Semua kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah dan bencana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih yang sudah selalu support dan selalu like, komen, dan hadir, juga serta mendukung dari channel Rismanto ini. Subscribe, semoga segala hajat cita-cita kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan tema mensyukuri macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Keutamaan mensyukuri nikmat umur adalah memperoleh keberkahan hidup, kesempatan bertaubat, peningkatan kualitas ibadah, serta bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang yang disukari dan diisi dengan ketaatan merupakan salah satu karunia istimewa yang memungkinkan seseorang memperbaiki diri dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang. Mendapatkan keberkahan umur, syukur menjadikan umur yang panjang semakin bermakna di mana ketaatan meningkat. Seiring bertambahnya usia, sebagaimana pepatah, semakin tua semakin soleh, bukan semakin tua semakin tidak soleh. Ada ulama mengatakan satu pesan yang sangat mencambuk hati kita. Ketika kita sudah dewasa, sudah tua, tetapi kita masih mengerjakan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil, maka dikatakan orang tersebut tidak memiliki pengetahuan. Kalau bahasa Sundanya, teu aya kanyaho, teu aya kanyaho. Lamun jalma dina waktos dewasa atau nanti tos tua masih osok ngajalankeun segala dosa, walaupun dosa-dosa leutik, eta jalma teh bisa disebut teu meunang kanyaho, teu boga kanyaho. Sabab lamun boga kanyaho mah kan geus apal. Lamun orang teu taat, teu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, urang teh kalebet hamba-hamba Allah yang rugi. Urang geus apal ngalaksanakeun dosa teh rugi dosa. Tapi dilaksanakeun berarti urang teh teu boga kanyaho. Tah eta anu kudu ku urang dibenerkeun, yang harus kita benahi dalam diri kita. Semampu kita belajar bersama-sama. Kesempatan bertobat dan beramal soleh adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat atas dosa masa lalu, dan memperbanyak amal kebajikan atau amal soleh, meningkatkan kualitas ibadah, syukur atas nikmat waktu, mendorong seorang muslim untuk menggunakan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menyanyiakannya. Teman-teman semuanya hadir di malam hari ini menyaksikan live dari Rismanto. Mudah-mudahan ada satu hal yang bisa mengingatkan hati kita kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mengaji, niatkan talabul ilmi agar menjadi pahala. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pintu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bertambahnya usia, terutama setelah 40 tahun, adalah momen krusial untuk lebih bersyukur agar mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan dan memperbaiki generasi. Mendapat tambahan nikmat sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat. Mensyukuri umur akan membawa keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi kuncinya ketika kita bersyukur dan mensyukuri umur, dengan kita melaksanakan hal tersebut kita mendapatkan, membawa keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita tidak pandai bersyukur dan tidak mensyukuri nikmat dan nikmat umur kita.
diangkat derajatnya ya. Orang tua yang menghabiskan umur dalam ketaatan akan mendapatkan tempat terhormat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habiskanlah umur kita dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan tempat yang terhormat sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat umur? Yang pertama, memanfaatkan setiap detik untuk beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, introspeksi diri atas sisa umur yang ada. Yang ketiga, meningkatkan ketaatan dan menjauhi maksiat. Yang keempat, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi dan banyak bersedekah. Yang terakhir, mempelajari ilmu agama dan memberikan manfaat bagi sesama, baik itu kita mengaji thalabul ilmu di masjid, di majlis masjid, ataupun secara media sosial. Ya, itu sudah menjadi cara bersyukur atas nikmat umur. Kita bacakan Al-Quran dari Quran surat Al-Ahqaf, ya, Quran surat Al-Ahqaf 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 ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul Azim, yang artinya dari Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15, teman-teman. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Itu ya. Dan ada juga dalil Al-Quran yang mensyukur nikmat umur dari Quran surat Al-Qasas. Kita bacakan Al-Qasas.
ayat ke-73. Satu lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Itulah dalil Al-Quran tentang mensyukuri nikmat umur yang sudah dibacakan dari Quran surat Al-Ahqaf dan Quran surat Al-Qasas ayat ke-73. Dalil hadis, sebaik-baiknya manusia umur panjang dengan masa Rasulullah SAW menyebutkan orang terbaik adalah panjang umurnya dan sebaik amalnya, sementara yang terburuk adalah umur panjang dengan amal buruk. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bersyukur ya. Makasih yang sudah mampir, yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.